차트에 대한 영상 중에 이분 영상이 좀 정리가 되게 잘 돼 있어가지고 이분 영상 가지고 좀 하려고 하는데 일단 차트에 대한 얘기 먼저 볼게요. Hair color. Without those basics, you won't be able probably to understand very well this video. So last time I showed you everything, all those hair colors in 3 cans of paint. Red, yellow, and blue. 일단 팔로파 이게 염색에서 1차 색과 2차 색과 3차 색이 있는데요. 1차 색이 바로 팔로파라고 배웠죠. So this is 3 colors that all hair colors basically consist of. But let's now understand the basics of hair color charts. I'm not gonna go deep into each chart because every brand, they are doing their charts a little bit differently. Even hairdressers, every time they start working with a new brand, they whether visit some seminars about this particular brand and how they work with colors and what does it mean, so how to read their chart, for example. They have instructions. There are different kinds of cream colors. There are cream colors that are very stable. It's called permanent hair color. They go very deep into the hair and they stay longer. And they're demi-permanent and semi-permanent. 봐봐요. 우리가 보통 연모제라고 하는 거는 우리 모발 안에 침투돼가지고 굉장히 이제 long lasting, 오랫동안 지속되도록 하는 거니까 permanent hair color이라고 하는 거고, 이제 영어에서 demi permanent나 semi permanent 하면은 semi 이게 약간 반만 이런 뜻이거든요. 그래서 반영구적인 연모제는 뭐가 있을까요? 바로 매니큐어. 아모스 매니큐어 이름은 루시드가 되겠죠. Demi-permanent and semi-permanent hair colors that are not as stable, so they wash off your hair gradually. 그렇죠. wash off. 씻으면요 그냥 점차 벗겨지는. 그래서 매니큐어도 색깔이 금방 빠지고, 프리즘 컬러 같은 경우에도 매니큐어는 아니지만 색깔이 이제 금방 빠지죠. The more you wash your hair, the more gradually it washes off because it stays more or less on the surface of the hair. Many people are using those demi-permanent and semi-permanent as toner, so-called toners. Toner is something that is giving your hair a special tone or counteracting or fighting with unwanted tones in your hair. 그러니까 만약에 노란기가 너무 많다 하면은 이 노란기를 죽이기 위해서 토닝을 한다라는 얘기를 하거든요. 그 토닝을 할 때 쓰는 제품을 바로 토너라고 얘기를 하는 거고요. 원하지 않는 색을 일시적으로 없앨 때, 그러니까 특정한 색을 넣는 게 아니고 노란기를 없애기 위해서 노란색의 보색이 보라색을 가지고 토닝을 하는 거죠. 그러면 보라색을 입히려고 하는 게 아니고 노란기를 없애려고 하는 거기 때문에 노란기가 잡히고, 그리고 색깔은 이제 지속력이 오래 가지 않아요. 그 위에다가 염색 또 덮어야 되는 거. Many of us probably we're trying to be blondes. We bleach our hair to a bright yellow color and then we want to counteract it. 그렇죠. 일단은 blonde hair 원해가지고 탈색을 해요. 그런데 counteracted, 이 노란기가 너무 단무지처럼 센 노라면은 촌스럽단 말이에요. 그래서 이 색을 counteract, 상쇄시키다 이런 뜻이죠. 그래서 상쇄시키기 위해서 보라색, 노란색의 보색인 보라 색깔로. 아모스 제품은 안티 옐로우 샴푸죠. 그러면은 토닝을 하잖아요. 제대로 하면은 이런 색깔로 빠지거든요. 그래서 토닝을 한다라는 얘기를 우리는 염색약으로도 토닝을 해봤고, 보색 샴푸로도 토닝을 해봤고, 매니큐어로도 토닝을 해봤는데 토너라는 제품이 따로 이제 있어요. 그래서 With a purple. There's a science behind that. Today I'm also going to use 3 cans of paint to explain this, so it would be easier for us to understand. I probably won't cover each hair color. As I said, there are loads of different charts, but I'm just going to show you just some of them so you would be able yourself to read them and understand them a little bit more. But you're not buying this particular hair color you want unless you know how it's going to combine with your color that you have now. The result you get is not exactly as in this chart. Is this color on this chart plus your own color that you have now. Because it's not like you're painting the room and you're like overlapping this color completely, right? Probably many of you already know this, but I just wanted to remind you this so it will be. 자, 무슨 말이냐면 우리가 흰색 도화지에다가 그림을 그리는 게 아니고 헤어 컬러 같은 경우에는 도화지가 빨강, 그 다음에 파랑, 그리고 노랑 색깔이거든요. 그래서 이제 그 얘기를 하고 있는 거예요. More fresh in your head. Now, majority of charts have the levels of colors, the depth of colors. A majority of charts, it's from 1 to 12. 그렇죠. 이건 이제 레벨이라고 하는데요. 밝기라고 얘기를 하고 회사마다 1레벨부터 10레벨, 어떤 데는 뭐 15레벨, 어디는 20레벨 뭐 이렇게 있어요. 그런데 유럽과 미국은 보통 저희 차트처럼 1에서 15레벨 정도까지, 일본 염색약은 한 20레벨 정도까지 있는 것 같아요. 그래서 레벨이 낮을수록 어둡고 밝을수록 이렇게 밝아지는 거죠.
from 1 to 10, where 1 is black hair color, the So- darkest that can be, and 12, 11, or 10 is the lightest hair color, as blonde as it can be, and many colors in between. 10, 11, 12 is probably platinum blondes, I would say. 자, 이런 거는 platinum blonde라고 얘기하는 거죠. 그래서 레벨 스케일러에 보면은 14랑 15레벨 있죠. 이제 이런 거를 애쉬 염색을 할 때는 바나나 속살만큼 노란기가 없이 빼야 이 색깔이 나온다라고 얘기를 할 수가 있는 건데 And 1 is black. Every chart has its number. So when you come to the shop, for example, yesterday I went to Sally's Beauty Supply, so I just wanted to buy some hair colors for myself. I have a special bleaching my hair routine, so if you're interested, I'm gonna make a video about my own hair routine, how I color them, like how I tone it, and stuff like that. So I'm gonna actually try new products soon, so if you're interested, let me know. So they have loads of charts. They have loads of numbers of colors. And if you remember, when it's darker, we have loads of cans of paint. 자, 이게 무슨 말이냐면 자, 빨로파를 한 번만 섞으면은 거기 컬러 차트에 5.0이랑 5.00이 있을 거예요. 그게 무슨 차이죠? 그거를 이제 넘버링 시스템으로 이 유럽계에서는 0이라고 표시를 하고요. 예, 그리고 일본 약에서는 B라고 표시를 해요. 근데 이제 컬러 차트를 보면은 5이 있고 5점 말이죠. 자, 이게 무슨 차이라고 그랬죠? 5.0은 빨로파, 페인트가 한 번 들어가 있는 거고요. 5.00은 빨로파를 섞으면 똥색, 검정색, 헤어 컬러에서는 브라운색이 된다고 그랬죠. 그러니까 브라운 색소가 2개가 들어가 있다는 얘기, 5.00은. 그렇기 때문에 훨씬 더 어둡다라는 의미겠죠. 커버력이 더 높다라는 뜻이고요. 지금 이 여자도 그 얘기를 하고 있는 거예요. 예. 1레벨, 어두울 그 빨로파 페인트 통이 굉장히 많이 들어가 있다라는 뜻이다. Many reds, many yellows, many 색소가. blues. 그래서 레벨이 1, 2, 3 어두운 레벨 있죠. 스토리에 염색 차트 펼쳐보시면은 제일 밑에 왼쪽에 있죠. 거기 디파이너 A라고 된 거 애쉬랑 V, 바이올렛이랑 그 다음에 B, 블루가 있는데 제가 이거를 좋아하는 이유가 4, 5레벨의 포스터 컬러 색깔이거든요, 얘는. 그러니까 애쉬 색깔이 밝은 애쉬가 나오는 게 아니에요. 그냥 거의 어두운 검정색입니다. 아주 조금만 넣어야지 그 색깔이 나오는데요. 걔 같은 경우에 색소가 이렇게 4, 5레벨 이하는 색소가 특히 많기 때문에 빠지면서 정말 이뻐요. 이런 색소들이, 많은 애들이. 그래서 2.11, 블루 블랙, 이런 애들도 마찬가지고요. Loads of cans of paint, a lot of pigment itself in them. 피그멘트 하면은 색소라는 뜻이죠. Same with hair cream color. If you see the number 1 there, number 2, number 3, very dark browns, you can assume that they have loads of cans of paint in there. 1레벨, 2레벨 이런 거는 색소가 많은 아이들이다. It's very, very intense. 그쵸? intense 하면은 무슨 뜻이에요? 강렬한. 그래서 거기 지금 차트를 보시면 라인이 있어요. 인텐스 라인이랑 베이직 라인이 있는데 인텐스 라인은 강렬한 색소가 많은 라인이고 베이직은 색소가 많지 않은 라인이라고 얘기했어요. Loads of blues, loads of reds, loads of yellows. Or if you see 8, you know that they're 1레벨부터 15레벨 중에 딱 중간, 정중앙에 있는 게 8레벨이에요. 정중앙에 있는 중명도의 색감을 딱 보기가 좋기 때문에 아모스에서 제일 잘 나가는 색깔이 8.22, 8.5, 8.11이라고 그랬죠. have much less paints of colors. So probably the basic of this color is transparent gel. And into this transparent gel, maybe 3 or 4 cans of yellow is added. 3 or 4 cans of red. And 네, 그러니까 이렇게 레벨이 밝아졌으면 이제 색소가 이제 조금 줄어드는 거겠죠. 이 중에 아까 1레벨에는 이렇게 많이 있었다면 그걸 딱 반절 정도만, 왜냐면 중명도이기 때문에 이렇게 있는 거예요. 그럼 만약에 14, 15레벨은 탈색해야지 낼 수가 있는 거고 13레벨까지는 아모스의 13.0으로 염색이 가능하잖아요. 그러면은 색소가 거의 없고 거의 반 탈색제라고 보시면 나머지는 다 탈색제로 채워져 있고 색소는 굉장히 조금밖에 들어가 있지 않기 때문에 색깔이 금방 빠지겠죠. 예. not as many as in 1 and not as little as in 11. For example, if you see 11, then you may assume 자, 11, 12, 13. 예, 우리 아모스에서 13레벨이 염색으로 낼 수 있는 가장 밝은 색깔이죠. 자, 이게 거의 지금 13레벨 정도 되는 것 같은데, 자, 이런 경우에는 that probably there is just 1 can of yellow. 그쵸, 색소가 딱 하나씩밖에 없는 거예요. 그럼 나머지는 뭔가 탈색약으로 여기를 채우고 있다라는 거죠. 1 can of red and 1 can of blue, and the rest is transparent gel. 나머지는 뭐예요? transparent 하면은 투명한 젤이라고 했는데 탈색제 성분이 있다고 보시면 되겠습니다. 그래서 12, 13레벨 밝은 레벨 같은 경우에는 두피가 뭐 따갑다든지 왜냐면 색소가 없고 나머지는 거의 다 탈색약 성분이 있다는 얘기이기 때문에 그래서 두피 보호제 같은 거 스칼프 프로텍터라는 제품 옛날에는 수더라는 이름
이 어떤 제품이 있어요. gel. You see, there's just not many colors in there. So that substance is almost colorless. And this is created specifically for if you don't want to overload your hair. If you're going for blondes, then you don't want to add too much color in there. So in my last video, we talked about natural colors, which is neutral, which is brown. Basically, 무채색을 얘기하는 거예요. 네, neutral color이라는 거는 영어 단어에는요. 자음이 똑같으면 똑같은 거예요. natural이란 단어에서 neutral이 나온 거거든요. 트러블을 일으키지 않는 중립의. 그래서 우리가 중화제라는 얘기 제품을 잘 보면 neutralizer이라고 써 있거든요. neutral 하면은 중립의라는 뜻도 있고요. 무채색의라는 뜻이 있어요. 컬러 제품에서 쓰는 의미는요. neutralize 하면은 중화시키다라는 뜻으로 염색에서는 노란기를 중화시키다라는 의미도 있는 거고 타마약 에서는 중화시키다. 중화제의 역할이 뭐예요? 멈춤. 일제의 역할을 손상된 거를 멈춤의 역할을 하는 거거든요. all the hair colors are brown, more or less, if there's not extra cans of paint added here or here. So neutral is neutral, 무채색이라는 건 뭐냐면 색소가 없다는 얘기죠. 염색 말고 컬러 같은 경우에 무채색은 흰색부터 검정색 사이에 있는 회색들을 얘기하지만 염색에서는 빨로파를 섞으면 검정색이 되는 게 아니고 브라운색이 된다. 밝은 색부터 브라운색까지 그 사이에 있는 브라운 색들을 다 염색에서는 무채색, neutral color이라고 하는 거고요. And brown, it has equal amount of red, blue, and yellow. It's just when it's dark, neutral, dark brown. It has many cans of paint, but it has equal amount of them. If it's light, then it has just less amount of cans of paint, but it still will be equal, red, blue, and yellow. So from 1 to 12, it was the levels, the depth. The level의 밝기. 염색 상담을 할 때 항상 손님들한테 뭐를 먼저 물어보라고 했어요? 무슨 색을 원할지를 먼저 물어보는 게 아니고 어떤 레벨, 희망하는 레벨이 몇 레벨인지 그리고 손님이 현재 몇 레벨인지를 먼저 파악하는 게 중요하다고 말씀을 드렸어요. Of color, darkness and lightness of color, right? So, but we also have tones. What is tone? It's a color itself. It's an additional color. It's a combination of those cans of paint. In some hair colors, they can look cooler, so more blue. 자, 봐봐요. 아모스에도 5.6이라는 제품이 있어요. 5번은 빨강색이죠. 그 6번으로 가면은 약간 푸른빛. 추가가 된 거죠. 그래서 5레벨 밑에 언더톤이 빨강색인데 그래서 빨강색을 가장 오랫동안 볼 수 있는 게 5.6이라고 말씀드렸고요. 그래서 이제 우리나라 사람들이 쿨톤이 많다라고 말씀드렸죠. Added in there. Some hair colors can be warmer, so some hair color can be warmer. warm 톤이 있는 거고 쿨톤이 있는 건데 얘 같은 경우에는 빨강 색깔이라고 다 웜톤이 아니에요. 이거는 파랑색을 좀 추가하면 보랏빛이 도는 이런 쿨톤의 빨강 색깔이 되는 거죠. more orange. 하지만 여기 노란기가 많이 섞여 있는 약간 주황빛이 도는 거는 웜톤이 되는 거죠. Cans of paint or more yellow or more red cans of paint are added. 자, 옐로우나 레드가 추가가 된 거는 웜톤. There and so on and so on. So 블루가 추가된 거는 쿨톤 이렇게 되는 거예요. this all is just combination of all those colors. So first we're gonna talk about the neutral. So neutral, 무채색에 대한 얘기를 먼저 할 건데 every hair color chart has whether a letter standing with a number. 그쵸? 뭐 우리 AB, 애쉬 브라운, 뭐 NB 이렇게 letter로 된 거는 약간 일본 제품에서 유래가 된 거고 이 숫자로 된 거는 1980년도에 웰라가 처음 이 차트를 만들었을 때 웰라나 로레알, 유럽과 미국은 약간 암호처럼 그 원산지가 중요하기 때문에 유럽과 미국 컬러 제품이라는 거를 자기네들끼리 이제 표시를 하는 어떤 암호와 같은 랭귀지였던 거죠. Some charts have similarities in those numbers. Some charts they don't. Very often, for example, 1 stands for blue or ash. 그죠? 1번, stand for, 상징하다는 뜻이죠. 그죠? 아모스에서도 1번이 뜻하는 게 뭐예요? blue or ash라고 그랬죠. 레벨이 낮으면 blue고요. 높아지면 ash가 되는 거예요. 예. So sometimes when I see somebody is presenting me a formula and they say, 누군가 I use 8.1 on 블루에다가 물을 타면은 2.11과 8.11이 있는데 2.11에다가 물을 타면은 8.11이 될 것 같지 않아요? her roots. 루트라는 거는 뿌리. Or 8.1. I can assume that probably she's choosing 8, which is level, which is blonde, and 1, which is ash. So as I understand, she's making her roots color medium blonde, ashy, you know? So this is kind of like a language, how we can talk to each other about this. Because the way how people describe colors is
사람들이 컬러에 대해서 묘사하는 방식 이것도 다 다르거든요. all have different eyes. We don't know much about how we can describe this or that color, but it's 네, given 그래서 우리는 기준을 뭐로 둬야 된다? 손님이 희망하는 레벨이 몇 레벨인지 그리고 그 다음에 무슨 색깔인지. much easier with just numbers. Or for example, like somebody said 5'3". 자, 1번은 블루, 3번은 노랑, 5번은 빨강이었죠. 예. 근데 레벨이 어둡기 때문에 노랑 색깔이 안 보이는 거. 그냥 6레벨 이하는 거의 다 이렇게 dark brown 색깔인 거죠. 하지만 3번이 노랑이기 때문에 붉은기는 거의 없겠죠. 그리고 노랑은 같은 레벨에 비해서 가장 밝은 색깔이에요. 그래서 커버력도 있으면서 밝기도 어느 정도 어둡지 않기 때문에 503, 603 이런 게 색치 염색약에서 제일 많이 쓰이는 이유가 그래서 그런 거죠. 그리고 역시 점 다음에 0이 뜻하는 게 뭐라 그랬어요? 페인트 빨로파를 섞으면은 검정색, 블랙인데 염색약에선 브라운이 되기 때문에 색치 염색약. 그래서 노란색에다가 빨로파가 추가된 그 다음에 5번 5레벨의 색깔이란 뜻이 5.0503이거든요. color approximately there, or just brown color. And 3 in many cases stands for golden tone. So she probably has this dark brown hair color with golden undertone in it. So when she goes out in the sun, I can see gold. 햇빛에 비치잖아요. 그러면은 살짝 이렇게 노란빛이 보여요. 실내에서는 어둡게 보이는데 shine, not red shine. 5레벨 밑에 언더톤이 빨강 색깔이기 때문에 빨강빛이 보일 수밖에 없는데 3번이 반사빛이기 때문에 햇빛에 비쳤을 때 노란빛이 살짝 보이는 거예요. Not blue shine, but golden shine. Now, many brands, they have a letter instead of those tones. So not to overcomplicate things. So in many cases, N stands for neutral. 자, N이라는 거는 neutral, 그러니까 무채색을 뜻하는 거예요. 그러니까 보통 어떤 회사나 다 6N, 뭐 7N, 또는 뭐 6NB, 7NB 이런 게 있는 거거든요. 애쉬 톤 이렇게. A stands for ash, which is like bluish. V stands for 자, V라는 거는 violet. 그래서 디파이너 V라는 거는 violet. 하지만 뭐 밝은 보라 색깔이 아니에요. 디파이너는 4, 5레벨의 포스터 컬러 색깔이라는 거 기억해 주세요. violet, and violet is red plus blue. Add it in there. G as gold, C as copper. 자, C라는 건 copper. copper이라는 건 구릿빛 황갈색이라는 거죠. So sometimes the orange color, yellow plus red, they 자, 오렌지는 뭐예요? 자, 옐로우랑 레드랑 더하면 오렌지가 되는데 이게 이제 오렌지인데 여기에 노랑을 추가한 밝은 오렌지는 텐저린이 되는 거고 레드를 추가한 딥한, 진한, 깊이감 있는 그런 오렌지 색깔은 바로 모카 커피 색깔. M이라고 표기를 하는 거예요, 아모스에서는. named copper and so on. The names are also vary from chart to chart. I'm going to show you just examples so you will see this. But first we're going to talk about neutral because 무채색에 대한 얘기를 할 거예요. 그래서 차트에서도 7.00, 5.00, 8.00 이런 게 있죠. 그 0이라는 거는 빨로파가 똑같은 양으로 들어가 있다라는 거죠. 0이 2개 있으면 색소가 아까 페인트통이 그만큼 2배로 늘어났다라는 뜻인 거예요. every chart has neutral line from the 자, 모든 차트는요, 뉴트럴 라인. 그게 무채색 라인이 있어요. 가장 무난하게 제일 많이 쓰는 거예요. 왜냐면 손님들이 그냥 자연갈색으로 염색해달라라고 하니까 이 색깔로 염색을 해주기 때문인 거죠. 6N, 7N, 8N. 그리고 막 밝게 많이 안 하잖아요. 우리나라 사람 튀는 거 별로 안 좋아해가지고 그래서 6, 7레벨 정도가 가장 많이 쓰이는 겁니다. 특히 색치 염색할 때도 그렇고요. darkest to the lightest neutral. Normally lightest neutral would be beige color. 밝은 뉴트럴은요, 베이지, 노란기 없는 그런 베이지 컬러까지 빼야 된다고 얘기를 하는 거고요. 브라운의 양이 어떤 뭐 노란기, 푸른기, 치우침 없이 딱 중간에 있다라는 그런 뜻이에요. But just very light brown. But it has 3 equal amount of all 3 paints, yellow, red, and blue. But it's beige blonde, you know, it's very light, neutral blonde color. It's neutral because it's not warm, not cool. It's not more blue, it's not more yellow, and it's not more red. Very much neutralized. So this is 2N. 2N, 2.111, 2레벨에다가 걔는 블루 블랙 색소가 있는 거고 얘는 그냥 내추럴인 거죠. On this chart, 2 neutral. 2 is very, very dark brown. It's very close to black, or we can call it even black brown. It is very dark and neutral, meaning that it doesn't have any golden undertones or red undertones in it, or 2 blue undertones. You can't recognize those undertones in there. It's very neutral. You can't name it basically. 3N. It's a bit lighter than 3N이 뭐가 있어요? 거기 녹차빛에 3.0도 있고요. 그다음에 아모스에 뭐 1.0, 3.0 이런 거 있죠. 근데 1.0이랑 3.0은 인텐스가 강렬한 색소가 많은
근데 왼쪽에 베이직은 색소가 많지 않기 때문에 레벨은 어두운데 페인트 통이 그렇게 많지 않다는 얘기예요. 그래서 7레벨 이하는 다 새치 커버는 됩니다. 2N, right? So it has a little bit less of cans of paint, but it's still equal amount of each. Yellow, red, and blue. We go lighter and lighter and lighter. We see 7N. 7N is already much lighter, so it has less amount of cans of paint, but it still has yellow, red, and blue equal amounts of those paint cans. So it would be easier for you to predict the color, basically. 10N, it's even lighter than that. It's probably just one can of blue, one can of yellow, one can of red. And 여기도 10.0 밝기 때문에 페인트 통이 하나만 있을 거다. 이게 in nature, if you see somebody who has naturally blonde hair, you can actually notice that they have pretty much these neutral beige colors. And maybe you don't see blue in there, but it is in there. It is presenting in there because 블루 색깔이 안 보이잖아요. 하지만 빨로파 페인트 통이 동일한 양이 아주 소량 들어가 있어서 그렇지 푸른빛도 있긴 있다라는 겁니다. 여기다가 블리치 탈색을 하잖아요. 제일 모발의 끝에 무슨 색깔이 있는 줄 알아요? 제일 바깥에 있는 블루 색깔이 빠지고 그러면 그 안에 뭐가 있어요? 빨강과 노랑이 있죠. 빨강 플러스 노랑은 무슨 색깔이에요? 오렌지색. 그래서 탈색 한 번 하면 오렌지색이 띄어지는 거고요. as a contrast, you will see how yellow, how unnaturally yellow the hair will look if you place it with the natural blonde hair color. Now, ash. What is ash? Basically, if you burn something, you have ash left. Ash has this bluish grayish color to it. So this is why we have this color explained like ashy blonde or ashy brown color. That means just it's on a cooler side. It's something that has a couple of additional blue cans of paint in there. Some charts, they have just blue addition, but most of them I think they have ash. For example, if we see 9 ash, 9A, and it's a blonde color, so probably it has just one can of yellow, one can of blue, one can of red. But as far as it's ash, it has one additional can of blue color. 우리도 AB가 8AB 그다음에 7AB가 있잖아요. 근데 애쉬 색깔의 특징은 뭐라 그랬죠? 같은 레벨이라도 다른 색깔에 비해서 색소가 어떻다고 그랬어요? 얘는 어두워. 그래서 다른 거는 다 6NB, 뭐 6YB 이게 있는데 왜 6AB는 왜 없냐? A랑 카키 색깔. 얘네들은 같은 레벨의 색소가 좀 어둡기 때문에 7AB가 마치 6레벨의 AB랑 똑같다고 보시면 돼요. 그리고 이렇게 똑같이 일단 B라는 거는 이 페인트통, 검정 색소를 얘기하고요. 거기에 애쉬 색깔이 조금 더 추가가 되어 있다라는 뜻이겠죠. To kill, to neutralize that. 그러면은 노란색을 중화하기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 노란색 뺀 나머지 보라 색깔 색소를 많이 이용해야 되겠죠. 그래서 만약 노란기를 좀 제거하고 싶은데 보색 샴푸가 없을 때는 디파이너 바이올렛, 디파이너 애쉬 또는 약간 밝게 노란기를 잡고 싶을 때는 8.88 그 다음에 조금 어둡게 노란기를 잡는 방법은 7.17 매니큐어는 보라색 파랑색 이런 레드를 쓰면 되는 거예요. 탈색 한 번만 하면은 주황색이 남들 중화를 하려면은 파랑 색깔 색소가 필요하거든요. 7, 17, 8.88 이런 애들 섞으면 어떻게 되는 거예요? 바로 우리가 원하는 무채색이 될 수가 있다는 겁니다. 당신의 색을 웜톤 또는 쿨톤으로 조정을 할 수가 있으면 좋겠죠. 웜톤이신 분들은 약간 얼굴이 까무잡잡하거나 노란기가 많이 도는 분들 intense 하면 강렬한 색소가 많은 아이들을 해야지 탈색의 얼룩이 자연적으로 질 수밖에 없기 때문에 하지만 11.1이나 9.18은 베이직 라인이기 때문에 걔네들을 단독으로 쓰면 얼룩 질 수가 있어요. 그래서 밝은 애쉬를 원한다 하더라도 조금은 섞어주셔야지 이렇게 얼룩을 밀어낼 힘이 생기는 거예요. 모발이 제 바깥에 파랑 색깔 색소가 있거든요. 안쪽에 빨강 색깔 색소가 있어요. 그러면 입자가 어떨까요? 바깥에 있는 애쉬는 입자가 크겠죠. 그래서 모든 염색약의 파랑 색깔 색소는 입자가 큽니다. 그렇기 때문에 금방 빠질 수밖에 없어요. 이게 특히 외국 사람들 모발이 얇아서 색이 금방 잘 먹기 때문에 아모스 약처럼 색소가 많거나 오래가거나 선명하지가 않아요. 하지만 모발이 손상이 심하면은 다공성 모발, 구멍이 많이 뚫린 모발이기 때문에 일주일에 못 가는 경우가 있을 수 있어요. 그러면은 본인의 모발 클리닉 손상도에 문제가 되는 거죠. 특히 애쉬 염색약뿐만 아니라 매니큐어라든지 프리즘 컬러처럼 오래 지속되지 않는 염색약도 마찬가지로 일주일밖에 못 간다. 보통 레시피에 밝은 염색을 할 때 내가 희망하는 색이 그 색이 아닌데도 꼭 보라색이나
파랑색, 애쉬색을 10%, 20% 추가하는 이유가 노란기를 잡기 위해서. 똑같은 양의 5통의 팔로파 캔이 있고 그 다음에 파랑 색깔 캔만 좀 적다는 얘기예요. 그 웜톤이라는 건 노랑과 빨강의 색소를 얘기하기 때문에 노란기를 잡기 위해서 보라색을 이용했잖아요. 하지만 웜톤은 그런 식으로 이용할 리가 거의 없죠. 왜냐면 밑에 우리가 깔려있는 언더톤도 요런 색이고 그리고 나중에 탈색했을 때도 마찬가지로 언더톤이 나오면서 요런 색으로 자꾸 빠지기 때문에 하지만 쿨 컬러는 금방 빠진다고 그랬죠. 입자가 커가지고 그래서 그런 걸 중화시킬 리도 거의 없는 거예요. 만약에 내가 원하지 않은데 색이 너무 좀 진하거나 막 그러면은 탈모 샴푸 있죠. 또는 딥클린 샴푸 같은 거 있잖아요. 막 샴푸 같은 걸로 까면은 알칼리 샴푸는 세정력이 좋아서 금방 빠지거든요. 이렇게 너무 애쉬빛이 많이 돌거나 뭐 카키빛이 내가 원하는 것보다 너무 쨍하게 나왔어. 그럴 때는 웜톤을 이용해서 얘를 중화시킬 수 있다라는 거죠. 하지만 애쉬나 카키는 똑같은 한색 계열이기 때문에 입자가 커서 색깔이 금방 빠집니다. MB는 약간 레드, 오렌지 색깔이라고 했죠. 6MB, 7MB, 8MB 얘네들을 설명할 때 좋은 방법 뭐냐면은 얘는 모카 커피 색깔로 빠진다. 이제 만약에 12.4 이런 애들이랑 짝꿍이 될 수가 있는 거죠. 6MB에다가 12.4를 7대3 이렇게 커버력이 중요하면 얘를 좀 더 많이 하고 리프팅 좀 밝게 하는 거 좋아하시는 분들은 12.4를 좀 더 많이 해요. 12.4뿐만 아니라 뭐 11.34, 뭐 11.46 다 믹스해서 리프팅 시킬 수 있겠죠. 9에서 10레벨 정도 원할 경우에는 약간 레벨이 높아지면 핑크 색깔이 돼요. 디파이너 바이올렛과 핑크도 한 몸이라고 보시면 됩니다. 13.0에다가 디파이너 바이올렛을 10%만 섞잖아요. 그러면은 애쉬 핑크 색깔이 이쁘게 나와요. 블론드는 그런 상큼한 느낌인데 얘는 약간 어둡죠. 모카는 어두운, dark한 컬러고요. Muddy, dull. dull 하면은 약간 우중충한, 무딘, 약간 그런 뚱한 그런 컬러란 얘기예요. It's not 쨍한 bright, 컬러가 it's 아니죠. not clear. 예, bright과 clear의 반대말이 dull이에요. 그래서 덜톤이 있고 bright 톤이 있거든요. 이렇게 bright한 컬러가 잘 어울리는 사람이 있고 덜톤, 약간 뿌연 안개 띈 것처럼 이도저도 아닌 컬러가 잘 받는 사람인데 이게 Clear. Strawberry blonde is still, it's very pure, clear, and 뭐야? light and very precise color. light, 밝고 precise, 되게 정확한, 딱딱 떨어지는 컬러죠. But in this case, it's very close to beige. It just 베이지랑 비슷하죠. 요거는 하지만 그거랑 달라요. has some tint of red in there. But some women look amazing. They love this mocha. But again, not every brand has this mocha hair color. And he's showing you different levels of this mocha. And as far as this is showing us demi-permanent hair color, which is not very intense, stable, and doesn't go very deep into 예, 매니큐어나 프리즘 컬러처럼 금방 빠지는 컬러를 얘기하는 거고요. it, just basically sits on the surface of the hair. 그 모발의 안쪽까지 들어가지 않고 그 표면에만 색깔이 안착되는 거기 때문에 매니큐어로 염색을 하실 때는 반드시 사전 샴푸를 하셔야 돼요. 왜냐면 pH 애시드 컨트롤러라고 있잖아요. 뿌려야지 플러스와 마이너스처럼 자석이 달라붙는 효과를 주는 게 뿌리고 그다음에 이제 매니큐어를 20분 랩핑, 20분 자연 방치, 총 40분 이렇게 이제 해주셔야지 오래 간다. 그 몸통이잖아요. 여기 염색은 딱 중간에 들어가는데 몸통까지 들어가지 못하는 게 바로 매니큐어죠. 데미 퍼머넌트, 세마이 퍼머넌트 컬러 몸통 바디까지는 들어가지 못하고 surface 표면에만 머물러 있겠죠. Thicker with these colors. You removed all the colors, so the hair is empty. And 색소가 다 없어지면은 헤어가 empty, 다공성 모발이 되는 거예요. 이렇게. just to fill it back in, even if you put some transparent demi-permanent hair color. transparent demi-permanent hair 컬러가 이게 뭔지 알아요? 이게 바로 톤 프라이머. 퇴색된 모발 같은 경우에 다공성 모발인데 그 속을 채워주는 게 바로 톤 프라이머 역할이 이제 그런 역할을 하는 거예요. 그 채워진 다음에 그 다음에 염색을 해야지 얼룩지지 않게 톤 다운 같은 거 할 때 일정하게 될 수가 있겠죠. 얼굴에 메이크업 할 때 프라이머를 바르고 그 위에다가 이제 화장을 하잖아요. 똑같이 여기는 탈색모고 여기는 이제 버진 에어인 경우에는 여기다가 프라이머, 톤을 베이스처럼 잡아준다는 얘기예요. 간단하게 쓰는 방법은 희망하는 염색약에다가 톤 프라이머를 10% 섞어가지고 쓸 수도 있어요. 너리싱 CMC랑 시카 프로틴이랑 1대3 섞어가지고 10분 열 처리하면은 클리닉으로 채우건 톤 프라이머도 그래서 어느 정도 영양 성분이 좀 들어가 있어요. 되게 부드럽고 13.0과 차이점이 그거죠. 리프팅이 되냐 안 되냐 그리고 영양 성분이 들어가 있냐 들어가 있지 않냐. 손님 염색하시면 손상이 심하니까 탈색을 한 다음에 토닝 그렇죠. 톤 프라이머 같은 거 좀 섞든지 토닝을 좀 한 다음에 클리닉 작업을 좀 하고 그 다음에 염색을 하는 거예요. 탈색 플러스 토닝 플러스 클리닉 플러스 염색 이렇게 해야지 고객님의 모발이 보호를 할 수가 있다. 그럼 이거 돈이 많이 드니까 총 금액에 내가 20%를 뭐 DC 해주겠다. 이렇게 하면 손님이 또 자주 오잖아요. 그리고 또
고객님의 모발이 건강해야 그 뒤에 염색이는 뭐든 또 시술할 수가 있는 거잖아요. 손상된 모발을 왜 커트를 줘야 되냐면은 손상된 부분이 타고 위로 올라가서 나머지 건강한 모발도 브레이크하게 만들기 때문에 색깔 다 안 사도 이런 조정색 같은 거 있잖아요. 이번에 아모스에서 조정색 빨강, 핑크, 민트가 원래 있었고 이런 게 있으면 색에다가 조정색을 추가해서 희망하는 색을 만들 수 있다는 얘기입니다. 이 색이 너무 쨍해. 너무 부담스러워. 이걸 파스텔 톤을 원해. 그럼 어떻게 하면 돼? 여기다가 채도를 조절하는. 프리즘 컬러는 말 그대로 진짜 물도 타도 되고요. 그리고 염색약일 경우에는 물을 못 타잖아요. 그러니까 톤 프라이머 또는 13.0. 13.0은 톤 프라이머와의 차이점은 리프팅이 가능하다는 거죠. 톤 프라이머는 리프팅은 안 돼요. 검정 모발에는 리프팅 전혀 안 되고요. 또는 11.1 같은 것도 그렇게 이용을 할 수가 있습니다. 우리도 이제 9.76 있죠. 7번은 보라색. 6번은 자주색이거든요. 예. 이게 주 반사빛이고 얘는 보조 반사빛이죠. 뒤에 있는 거는. 그러니까 회사마다 다른데 색상환, 1차색, 2차색, 3차색 이런 거를 다 섞어가지고 색깔로 이렇게 번호로 넘버링 표시한 거거든요. 4번은 오렌지, 아모스랑 똑같죠? 이제 여기는 4번은 오렌지고요. 3번은 노랑, 1번은 blue ash, 그 다음에 3번은 노랑, 5번은 빨강, 5는 뭐예요? 빨, 4번 밑에다가 주, 3번은 당연히 노, 2번은 초록, 1번은 파랑 애쉬. 이거랑 같은 레벨에다가 빨간 색깔 색소를 한 10% 정도만 추가하든지 토너를 만들 수가 있는 거예요. 토너를. 특정 색깔에 대한 토너는 다 다른 1레벨부터 13, 14, 15는 탈색해야지 가능한 색깔이고요. 이런 거에 대한 개념을 좀 잡으시고 중화할 때 레벨을 맞춘 다음에 색소를 조금 추가를 하면 됩니다. 그린 플러스 옐로우가 바로 연두색이 되는 거죠. 색. 의 역할을 하는 11.1도 좀 많이 추가가 돼야지 뿌연 색깔이 나올 것 같아요. 약간의 레드 컬러가 좀 필요할 것 같아요. 애쉬나 카키색은 같은 레벨에 비해서 조금 더 어두워 보인다. 보색 계산법. 색상환 그렸고 색상환에서 마주보는 색이 섞이면 중화가 된다. 그걸 이제 보색 중화라고 하죠. 우리가 염색할 때 꼭 필요한 작업 중에 하나죠. 저 같은 경우는 탈색하고 머리 나온 거 보고 보색 처리하고 염색으로 들어가죠. 그렇게 되면 좋은 점은 빠져나가도 보색 처리한 컬러가 계속 모발 속에 남아있기 때문에 유지력이 좀 높아져요. 근데 이제 그 보색 처리를 하기 위해서 보색 계산법까지 아셨단 말이에요. 그러면 보색 계산을 하기 위해서는 내가 쓰고 있는 염색약이 어떤 컬러를 갖고 있는지 알고 있어야 되잖아요. 내가 쓰고 있는 염색약이 어떤 컬러를 갖고 있는지 알고 있어야 돼. 보통 물감처럼 눈에 보이면 얼마나 좋아. 근데 눈에 보이지도 않아. 또 하나, 넘버링이 회사마다 다 달라. 그리고 넘버링이 뭔가 이상하게 또 복잡해. 그러면 어떻게 해요? 보색 계산을 하기 위해서는 넘버링을 이해해야죠. 각 회사들이 우리 회사의 컬러는 이런 컬러를 갖고 있어요. 이런 명도를 갖고 있어요. 이렇게 알려주기 위해서 그거를 영어 약자와 숫자로 표현한 거. 그걸 이제 넘버링 시스템 이렇게 얘기를 해요. 숫자가 합쳐진 넘버링 시스템이 있고 숫자와 영어 약자가 합쳐진 넘버링 시스템이 있어요. 자, 오늘 이제 그 두 가지에 대해서 이해하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 어떤 특수 문자로 조합이 되겠죠. 11점이 하늘색이라고 보시면 돼요. 흰색과 같은 역할을 합니다. 또는 뭐 톤 프라이머나 13.0을 이용할 수도 있다. 숫자와 숫자의 조합은 이거는 뭐 불변이에요. 앞에 숫자가 명도, 뒤에 숫자가 보통 숫자로 표현하는 회사는 이렇게 반사빛. 근데 뭐 쉽게는 그냥 혹은 색조 이렇게 숫자와 숫자의 조합으로 되어 있다. 영어 약자와 숫자의 조합은 어떻게 됐을까요? 영어 약자. 뭐 저걸로 표현하자면 이렇게 표현하는 회사도 있어요. 순서가 영어 약자와 숫자는 순서가 바뀌어도 되네요. 얘네는 순서가 안 바뀌죠. 앞에 숫자가 무조건 명도. 얘네는 순서가 바뀌기도 해요. 측이 있죠. 숫자가 무조건 명도. 영어 약자는 여기 나와 있는 컬러 또는 반사빛, 뭐 색조, 컬러 이렇게 이해를 하시면 되죠. 여기까지 이해 가시죠? 자, 이게 가장 큰 줄기로 가요. 여기서 이제 좀 나눠지지. 어떻게 나눠져요? 뭐 숫자가 2개가 들어가 있거나 혹은 영어 약자가 앞에 좀 들어가 있거나 이제 그 회사마다 약간씩 디테일하게 그 넘버링 체계를 나눈 경우고 이 큰 줄기만 기억하시면 컬러는 대부분 알 수 있어요. 컬러를 뭐 예를 들어서 이런 거죠. 대체적으로 숫자와 영어 약자로 많이 표현하는 게 이제 조색제, 믹스톤, 조정색이라고 하는 애들이 블루가 있어. 블루. 뭐 B라고 표현할 수도 있고 뭐 파랑 이렇게 표현할 수도 있고 예, 조정색 블루가 있어요. 여기에 만약에 9 숫자가 이렇게 붙어 있어. 그럼 얘는 뭐예요? 9레벨의 블루 이런 개념이에요. 9레벨의 블루 뭐 회사마다 약간 차이가 있겠죠. 9레벨까지 올라가는 조정색 블루입니다 라는 표현이 될 수도 있고 근데 대신 조정색은 색을 진하게 만들기 위한 애기 때문에 조정색의 그 역할이 그거잖아요. 염색약이 색을 더 진하게 만들기 위해서 만들어진 약 조색제, 믹스 컨트롤러 이렇게 톤을 컨트롤하는 애. 그렇다 보니까 9 블루 그러면 대부분이 이런 거예요. 9레벨의 블루보다는 9레벨만큼의 색소를 갖고 있는 블루입니다. 이런 뜻이 조정색입니다. 이런 뜻이에요. 여기랑 맞아 떨어지죠. 여기랑. 그렇죠? 이거 불변이에요. 불변. 자, 클리어가 있어요. 클리어는 염색약으로 치면 물감으로 치면 흰색 물감을 얘기하는 게 클리어죠. 클리어. 근데 보통 일본 연모제들은 클리어에 이런 클리어가 있어요. 13CL 0CL 이렇게 돼 있는 애 있어요. 클리어 약자죠. CL 보통 클리어. 숫자가 또 붙어 있네. 그러면 우리 배우신 대로라면 숫자는 명도네. 명도 0레벨의 CL. 그럼 보통 우리가 알고 있는 흰색이에요. 그냥 클리어 이렇게 생각하시면 돼요. 보통 다른 회사들이 얘기하는 클리어. 그런데 앞에 숫자가 13 들어가 있네. 그럼 무슨 얘기예요? 13레벨까지 올라가는 클리어. 그러면 다른 명칭으로 본다면 얘는 라이트너.
다른 회사의 라이트너 그러니까 요거는 아모스의 13.0이고요. 얘는 아모스의 톤 프라이머라고 보시면 돼요. 톤 프라이머. 알겠죠? 얘는 톤 프라이머는 리프팅이 안 돼요. 하지만 13.0은 13레벨까지 리프팅. 거의 반탈색제라고 보시면 되겠죠. 그거와 비슷한 애라고 보시면 돼요. 13레벨까지 올라가니까. 만약에 이런 약을 지금 갖고 계시다면 0CL, 13CL을 갖고 계시다면 냄새를 맡아보세요. 그러면 단박에 하실 거예요. 13CL은 냄새가 많이 나고 제가 그런 역할을 하니까. 알칼리제는 어떤 역할을 해? 큐티클을 팽년시키고 이 역할을 하기 때문에 13레벨까지 올리는 약에는 알칼리제가 많이 들어가 있는 거예요. 잘 알고 계신 암모니아가. 그러니까 냄새가 많이 나는 거죠. 뭐야? 갑자기 일제 알칼리제 얘기를 하니까 무슨 말인지 잘 모르시겠죠? 자, 일제의 성분에 대한 이론은 또 다음 시간에 연결해서 들어갈게요. 여러분들이 차츰차츰 재미를 붙이고 이론을 쉽게 이해하실 수 있도록 이론 정말 더 짚어볼게요. 넘버링 시스템 기억나시죠? 넘버링 시스템을 잘 이해. 자, 여기 넘버링으로 파란색이 1번, 노란색은 3번, 빨강은 5번. 노란색이 가장 밝고 같은 명도에서 파란색, 카키색이 어둡다고 그랬죠. 숫자로 본다면 얘는 1번, 영어 약자로 본다면 애쉬 이렇게. 뭐 때에 따라서는 실버 쓰는 회사도 있어요. 실버. 네, 이렇게. 노랑은 넘버링 3번, 뭐 .3, -3 상관없죠. 영어 약자로 옐로우, 블론드 B자 쓰지 않고 이게 헷갈린다고. 블론드에 여기 D. 그래서 블론드의 D를 많이 3번 계열은 영어 약자로 쓰는데 D라고 만약에 D 계열이라고 쓰는 회사가 있다면 얘는 블론드의 약자예요. 블론드에서 뒤에 있는 D 그걸 이제 블론드라고 해요. 뭐 골드라고도 하겠죠. 자, 빨강은 5번. 여기에 회사마다 뭐 로즈 쓰는 데도 있고. 아모스 이츠글로 6RB, 7RB 있죠. 그 아래다 밑에 레드가 아니에요. 로즈 동그라미라고 해주실래요? 루비 쓰는 데도 있어요. 이게는 뭐예요? R 계열. 우리가 R 계열 그러면 레드라는 뜻이죠. 여기 숫자 이제 1번하고 3번 사이에 2번. 초록 있죠, 초록. 2번은 매트. 왁스에서는 가장 파워가 뻣뻣하게 된다는 얘기고 색깔에서는 초록색을 뜻해요. 그래서 아모스에서는 M이 모카 색깔이다. 우리나라 사람들의 대부분이 7, 80% 이상 다 쿨톤이다. 그렇기 때문에 Y가 되게 잘 나가는 이유가 같은 레벨에 비해서 노랑이 가장 화사하고 밝고요. 커버력 대비 리프팅도 잘 되는 것처럼 보이고 이렇게 카키. 여기는 5번, 4번. 주황이죠, 주황은 오렌지. 그리고 또 쓰는 거 뭐 있죠? 쿠퍼. 주로 이제 오렌지, 쿠퍼. 여기 6번, 바이올렛 이렇게 쓰죠. 아모스는 7번이 바이올렛이었어요. 10번이 레드 바이올렛. 자주색이라고도 하고 마호가니 색이라고도 하고 다홍색이라고도 하고요. 약자로 쓸 때, 숫자로 쓸 때. 여기서 우리가 이제 중요한 포인트가 이거예요. 자, 1차색, 2차색까지 갔는데 이게 팔로파가 1차색이고요. 얘를 섞어서 나오는 색이 2차색이고요. 그 또 사이사이에 있는 걸 3차색이라고 그래요. 예. 초창기에 파랑 갖고만 애쉬를 표현하려고 했더니 1번으로만 하려고 했더니 우리 도화지는 그냥 흰색 도화지에다가 하면 애쉬가 나오지만 항상 초록이 매트한 카키빛이 나는 거예요. 노랑이 강할 때 파랑을 입혔더니 초록빛이 돌아, 카키빛이 돌아. 그러니까 왜냐면 모발이 베이스가 언더톤이 탈색을 하면 노란색으로 빠지잖아요. 그럼 노란색이랑 애쉬랑 섞으면 초록색이 나오기 때문에 베이스의 노랑을 없애지 않으면 파랑을 아무리 입혀도 초록색이 나오는 거죠. 노랑을 잡아주기 위해서 노랑의 보색인 보라색을 이용하는 거죠. 노랑을 잡아주려면 노랑의 보색은 뭐였어요? 보라잖아요, 보라. 그렇죠? 보라니까 이 보라를 파랑에다 보라를 살짝 넣어줘야겠다. 그래서 1번에다가 6을 살짝 넣어줬는데 숫자상 어떻게 돼 있어요? B는 지금 남는 숫자가 있죠. 7번, 8번, 9번 숫자가 남죠. 1번부터 10번까지 숫자 중에 7, 8, 9가 남는단 말이에요. 처음에 넘버링을 예를 들어 뭐 11.1 이렇게 하려고 했다가 11.16 이렇게 가려고 했다가 뭔가 너무 길어지니까 숫자가 남으니까 여기다가 11.8 이렇게 간 거예요. 보라와 파랑을 애쉬를 반반 섞은 애. 보라랑 파랑을 반반 섞은 애가 8번 청보라가 되는 거야. 8.88 청보라, 8.81은 청보라에다가 푸른빛이 섞였으니까 얘도 마찬가지로 노란기 잘 잡아주겠죠. 8번의 탄생이 이렇게 된 거예요. 8번의 탄생. 결국에는 이 8번이 보라 처방이 되어 있는 파랑이니까 노랑을 잡고 애쉬가 딱 나오니까 애쉬가 너무 잘 나오는 거야. 탈색을 좀 덜 해도 애쉬가 너무 잘 나와. 유지력도 높아. 왜? 보색 처리를 했으니까. 8번 계열이 이렇게 탄생한 거예요. 그러면 666은 어떻게 탄생했을까요? 666은 똑같은 경로예요. 빨강 5번으로 모발 탈색을 해서 노랑까지 뺀 다음에 5번을 입혔더니 자꾸 주황이 나오네? 노랑하고 섞이니까. 그러니까 주황이 나오니까 이 모발의 노랑을 잡아줘야겠구나. 그래서 보라를 처방해야겠구나. 그러면 넘버링상 이렇게 되죠. 그래서 5.6을 해도 되는 거고요. 8.7을 해도 되는 거겠죠. 뭐 예를 들어서 11.5라면 5, 주반사빛 5, 보조반사빛 6. 아모스는 12.56, 빨강에다가 6번, 12.56이 어떻게 탄생하게 됐냐면은 노란기가 있으면 주황색이 뜨기 때문에 얘를 잡아주는 거예요. 만약에 노란기를 더 많이 잡아주고 싶어, 그럼 어떻게 하면 돼요? 12.56에다가 9.76 이런 보랏빛 도는 거를 좀 10% 정도 섞는다든지 이렇게 할 수가 있는 거죠. 근데 아주 새빨간 걸 원해. 그랬더니 중채도로 가야 돼. 한 6 이런 게 탄생. 자, 6, 5, 6보다 666이 강렬하죠. 완전히 빨강하면은 우리가 약간 악마의 색, 막 열정, 불구덩이 이런 게 떠오르는데 그럼 불구덩이 하면 떠오르는 게 악마잖아요. 악마의 숫자 666. 너무 강렬한 넘버링, 기가 막힌 넘버링이죠. 그래서 666이 탄생한 거예요. 656으로 갈까 하다가 이렇게 된 거예요. 666. 뭐 예전부터 AC 잘 만드는 회사, W사
레드 잘 만드는 회사 L사 이렇게 된 거예요. 염색약 잘 만드는 회사 A사. 예, 아시겠죠? 예, 넘버링 체계 간단해요. 요거 이해하시면 야 9.17이 뭐야? 9.18이 뭐야? 미세한 색감들을 알아요. 근데 숫자로 표현하는 회사들은 이렇게 표현하겠죠. 9.17, 9.18, 9.19 해서 미세하게 보라가 얼마큼 많이 들어가 있는지를 표현하겠죠. 9.9레벨에 애쉬인데 보라를 포함하고 있는 애가 9가 있고 만약에 7이 있어요. 그럼 7은 보라에 가깝죠. 9는 파랑에 가깝죠. 그러면 9.19는 파랑이 더 많이 들어가 있는 애쉬. 오늘 9.18이 있죠. 1번은 애쉬는 애쉬인데 8이 뭐야? 청보라니까 얘는 네, 보조 반사빛이거든요. 두 번째 있는 건. 얘가 주반사빛이고 그러니까 청보라빛이 살짝 들어가 있는 애쉬가 되는 건데 애쉬가 레벨이 높아지면 거의 흰색에 가깝거든요. 그래서 9.18 보면은 되게 좀 뿌옇잖아요. 근데 걔는 또 주의할 게 뭐냐면 왼쪽에 보면 베이직 라인은 뭐예요? 색소가 많지 않기 때문에 단독으로 쓰면 얼룩질 수가 있어서 검정 머리에다가 그냥 리프팅을 시키는 거는 괜찮은데 흰 머리에다가 흰 도화지에다가 탈색한 머리에다가 할 때는 얼룩진다는 얘기 제가 몇 번 들었거든요. 그러니까 그럴 땐 어떻게 8.11 같은 인텐스 라인의 아이를 10% 20% 섞어주셔야지 얼룩을 방지할 수가 있어요. 밀어내는 힘이 있기 때문에. 9.17은 보라가 많이 들어가 있는 애쉬 이렇게 이해를 하시면 되는 거예요. 영어 약자의 넘버링 회사들은 717. 보통 이렇게 표현하죠. 같은 애쉬인데 무슨 라벤더 애쉬, 블루 애쉬, 혹은 뭐 실버 애쉬, 또 회사별로 오션 블루, 그렇죠? 각 이름들이 막 다양하죠. 오씨 다 블루빛이고 애쉬빛인데 막 미세하게 약간 민트빛 살짝 돌고 카키빛 살짝 돌고 블루빛 돌고 라벤더빛 돌고 막 이런단 말이에요. 그거는 숫자로 표현하는 회사는 이렇게 표현할 수 있는데 영어 약자는 그게 안 되니까 막 영어의 이름이 막 붙어지는 거예요. 그래서 차트를 꼭 보셔야 돼요. 차트를 열심히 보시면 제가 지금 설명드린 게 납득이 될 거예요. 그래서 이렇게 한 게 가장 명확한 설명이다. 이걸 이해를 하면은 이게 가장 쉬워요. 와 다양하게 색들을 이렇게 만들어 놓은 이유가 단지 그 차이구나. 요 안에 있는 것들을 많이 표현해서 결국 조색만 잘하면 색을 잘 섞게 되면 그러면 약은 좀 더 단촐하게 재고 약장에 또 한 20개 안방만 있어도 모든 컬러를 표현할 수 있다라고 네, 저는 맞아요. 감히 있어서. 말씀드릴 수 있습니다. 이제 차츰 조색에 대해서도 들어갈 거예요. 조색, 좀 더 조색을 잘할 수 있는 방법, 조색으로 어떤 색을 바꾸는 방법 이렇게 들어갈 텐데